Hey guys, welcome to Meet PTE's channel. In this video, we are going to look at PTE reading fill in the blanks. Firstly, like the video and subscribe Meet PTE's channel. This is PTE reading fill in the blanks series day 1 video. So let's start. Firstly, fill in the blanks के कुछ rules and tips देख लेने हैं. First, read the passage carefully, understand the context and identify the blanks. Next, look for clues. Next, choose the best fit. Select a word that best fits the context. Next, improve your vocabulary or collocations. Vocabulary and collocations बहुत important ने. So vocab and collocation daily basis करिया करो. And next, understand the overall meaning of the passage. Next, manage your time effectively. By following these rules and tips, you can improve your PTE reading fill in the blank section. And now ਆਪਾਂ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किद्दां परफॉर्म करना है. ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਵੋਕੈਬ ਐਂਡ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਵੋਕੈਬ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ. Comparing the intelligence of animals of different species is difficult. How do you compare a dolphin and a horse? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਲਫਿਨ ਐਂਡ ਹੋਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ. Okay, so, and psychologists have a technique for looking at intelligence that does not require the cooperation of the animal involved. Psychologist ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਡੈਸ਼ ਨੋਟ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਕੈਨ, ਡੂ, ਡਿਡ, ਡਸ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ? ਕੈਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਫਿਟ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੂ. ਡੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਐਂਡ ਇਹ ਸਿੰਗੂਲਰ. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਆ ਟੈਕਨੀਕ ਆ. ਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ ਡੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡਿਡ ਇਜ਼ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਫਿਟ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਜਨਰਲ ਟਰੂਥ ਅਬਾਊਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਜ਼ ਆਊਗਾ. And next, the relative size of an animal's brain is a reasonable indication of intelligence. Comparing dash species is not as simple as generally expected. Compare करना dash species is not simple. ਇਹ simple नहीं हैगा generally जितना कि आप expect करते हैं. So इतने options given है across, to, through, with. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ option ਆ ਸਕਦੇ ਆ? across, to, through, with ਕੀ ਆਊਗਾ? देखो टू डजन फिट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपेयरिंग स्पीसीज एंड थ्रू इंप्लाइज अ प्रोसैस और मैथड. सो ये भी बेस्ट फिट नहीं हैगा. एंड नैक्सट विद इंप्लाइज कंपेरिजन विद इन अ ग्रुप रैदर दैन अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स. सो इत्थे की डिफरेंट स्पीसीज की गल की गई है, डिफरेंट ग्रुप्स की गल की गई है. सो इत्थे विद नहीं आ सकता. ओके, सो लास्ट विच अपने को ऑप्शन बचता है अक्रॉस. द करैक्ट आंसर इज अक्रॉस बिकॉज इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब कंपेयरिंग स्पीसीज डैट आर डिफरेंट और स्प्रेड आउट. सो इत्थे की अक्रॉस आऊगा. ओके, next, an elephant will have a larger brain than a human has simply because it is a large beast. ਡੈਸ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕ ਆਇਆ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ. ਡੈਸ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਕੰਪੇਅਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਐਨੀਮਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਇਟਸ ਬੋਡੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ then, instead and otherwise. So then implies a temporal sequence. So a b की best fit नहीं हैगा. And otherwise implies a condition or consequence. So a भी best fit नहीं हैगा. Instead अपना इत्थे आऊगा. Okay, based on the civilization index the brightest animals on the planet are humans. civilization index ਤੇ based ਜਿਹੜੇ brightest animal ਹੈ planet ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? humans ਨੇ. dash by great apes, porpoises and elephants. ਫੋਲੋਡ, ਫੋਲੋਜ਼, ਫੋਲੋ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੋਲੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਫੋਲੋਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਦੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਚ ਦਾ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿਊਮਨਸ. ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨਸ ਆ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੋਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ
अपने को follow आ, follow is the base form of the verb, so ये भी नहीं आ सकता. And last, following is the present participle that doesn't fit the sentence structure, so इत्थे following भी नहीं आ सकता. And ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ. ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਪਲੱਸ ING ਆਉਂਦਾ ਆ. ਬਟ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਗਰ ਬਿਫੋਰ ਬਾਈ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਐਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਆ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋਡ ਆਊਗਾ. ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ. ਵਾਈ? because it is used in the passive voice to describe the ranking of animals by intelligence. ठीक है. so इथे followed आऊगा. Next, as a general dash, animals that hunt for a living are smarter than strict vegetarians. You don't need much intelligence to outsmart a leaf of lettuce. Animals that live in social groups are always smarter than solitary animals. So इथे देखो ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਾਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਨਾਲੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਮਾਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਿਟਰੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲੋਂ. ਸੋਲਿਟਰੀ ਐਨੀਮਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਐਨੀਮਲਸ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਸੋਲਿਟਰੀ ਐਨੀਮਲਸ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਨੇ ਥਿਊਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਰੂਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. ਸੋ ਥਿਊਰੀ implies a scientific hypothesis which isn't the best fit here. And principle is a noun that refers to a person or thing, so ये भी की best fit नहीं है. And next, principle is a noun that refers to a fundamental truth or concept, so ये भी की ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਬਟ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲ ਰੂਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਆਊਗਾ because it is used to describe a general principle or guideline. मतलब guideline मतलब rules and regulation, code of conduct ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਆਊਗਾ. ਸੋ ਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰੂਲ ਆਊਗਾ. ਐਂਡ ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਹੋਪਸ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਲਵ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਿਪਸ. ਫਸਟ, ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਬ ਟੈਂਸ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ, ਯੂਜ਼ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਲੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਔਰ ਫਰੇਜ਼. ਥਰਡ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿਓ. ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ. ਸੋ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ. ਐਂਡ ਲਾਸਟ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ. ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ. ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਡਾਊਟਸ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ. ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਨਲਾइन classes or further doubts and Instagram link given in channels bio. and अपनी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो. and कल मिलते fill in the blank series stay 2 videos and take care. don't forget to like, share and subscribe Meet PT channel. thanks for watching. bye bye.